किस तरह सुमेध सैनी ने अपनी प्रेजेंस दे विच और अपने डायरैक्ट ऑर्डर्स दे उत्ते ये किया कि ये डंडा मुल्तानी दे पिछे दिओ। प्रेम मलिक ने वो डंडा मुल्तानी दे पिछे दिता, फिर उस डंडे ते ठुड्डां मारियां ताकि वो डंडा उहदे अंदर जावे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उहदे च कहा कि असी लिबर्टी दिंने आ जिहड़े पटिशनर्स ने कि वो दोबारा प्रोसैस ऑफ लॉ शुरू कर सकते हैं। हुण इस ऑर्डर के 2 महीने बाद सुमेध सैनी पंजाब का DGP लग गया। एज अ रिजल्ट उन्हें कदे भी इन्होंने लोगों को अगे नहीं आने दिता। कंप्लेंट कितों आनी सी, तशद्दद इन्नी कर चुकिया सी ऑलरेडी। सुमेध सैनी ने अपनी वर्दी की दुरवरतों करके, इन्फ्लुएंस यूज़ करके झूठे कागज़ तैयार कराए, उन्होंने टैररिस्ट शो किया, उन्होंने कस्टडी चों भज्या होया शो किया। मेन गल इस केस ये आ रही है कि जो भी होया है सुमेध सिंह सैनी की प्रेजेंस दे विच और इहदे डायरैक्ट ऑर्डर्स दे उत्ते होया सी। सिटको के इंजीनियर बलवंत सिंह मुल्तानी का केस मुड़ सुर्खियां में आता है। 29 साल पुराना केस क्यों सुर्खियां में आता है? साबका DGP सुमेध सिंह सैनी की ये शमूलीयत रही है, की वजह रही, क्यों केस इन्ना देर चलता रहा? साडे नाल गलबात करने शिकायतकार पक्ष के वकील प्रदीप विर्क जी ने। विर्क जी, क्यों केस इन्ना लंबा खिंचेगा? 1991 का केस है, 29 साल लगे। देखो, सुमेध सिंह सैनी के उत्ते ब्लास्ट होया सी अगस्त 91 के विच, ते उस चीज़ के विच इन्हें बहुत लोगों को गलत तरीके नाल चुक्या, झूठा इंप्लीकेट किया, केसां टॉर्चर किया। हुण टॉर्चर करदियां मुल्तानी ते होर कुछ लोगों को इन्हें मार दिता। उन्होंने मार के फिर बॉडी डिस्पोज ऑफ की, उन्होंने झूठे परचे दर्ज किए और कुछ जिहड़े अक्यूज सी उन्होंने ट्रायल फेस की, जिहड़ी ट्रायल 2006 दे विच कंक्लूड हुई। उहदी अपील हाई कोर्ट दे विच 2007 दे विच पई। 2007 दे विच जदों ऑनरेबल हाई कोर्ट वो अपील सुन रहे सी, सो उहदे विच एक एप्लीकेशन लगी कि इस केस दे विच जिहड़े प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स, जिहड़े भगौड़े डिकलेयर किए गए बंदे, उन्होंने लभण की कोशिश की जा रही है। कोर्ट वालों डायरैक्शनस इशू हो रही हैं तो उन्होंने बंदियां नूं तां मार दिता गया है। उहदे विच बलवंत सिंह मुल्तानी के फादर जिहड़े रिटायर्ड IAS ऑफिसर सी, उन्होंने एप्लीकेशन लाई कि मेरे बेटे नूं सुमेध सैनी ने मारता है। वो एप्लीकेशन ते CBI नूं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑर्डर्स किए गए। फिर भुल्लर फैमिली वालों एप्लीकेशन लगी, वो भी CBI नूं दे दी गई। फिर 9 महीने की तफ्तीश तो बाद, 70 विटनैस एग्जामिन करने तो बाद CBI ने सुमेध सिंह सैनी ते एक FIR रजिस्टर की इसे केस दे विच 2008 दे विच हुई, जुलाई 2008। फिर स्टेट ऑफ पंजाब और मतलब पंजाब सरकार और सुमेध सैनी दोवें सुप्रीम कोर्ट गए। पहला पंजाब सरकार गई। इन्हों ने एक टैक्नीकल ग्राउंड के उत्ते केस उत्थे जितया कि ऑनरेबल हाई कोर्ट नूं ये सिंगल जज नूं केस सुनना चाहिए सी और सुमेध सिंह सैनी नूं सुनिया जाना चाहिए सी CBI नूं इन्वेस्टिगेशन देने तो पहला। इस ग्राउंड के उत्ते ऑर्डर्स क्वैश हुए। हाई कोर्ट ने जिहड़े CBI नूं इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर करने के ऑर्डर्स पास किए सी, उहदा ऑटोमैटिक कॉन्सिक्वेंस सी कि CBI की इन्वेस्टिगेशन सैटिसाइड हो गई। ये ऑर्डर्स दिसंबर 2011 दे विच होए ते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उहदे च कहा कि असी लिबर्टी दिंने आ जिहड़े पटिशनर्स ने कि वो दोबारा प्रोसैस ऑफ लॉ शुरू कर सकते हैं। हुण इस ऑर्डर के 2 महीने बाद सुमेध सैनी पंजाब का DGP लग गया। एज अ रिजल्ट उन्हें कदे भी इन्होंने लोगों को अगे नहीं आने दिता। कंप्लेंट कितों आनी सी, तशद्दद इन्नी कर चुकिया सी ऑलरेडी। ये डर के पिछे रहे। हुण उहदी रिटायरमेंट तो बाद सुप्रीम कोर्ट की दित्ती लिबर्टी नूं इनवोक करते हुए इन्होंने कंप्लेंट दी, जिहदे उत्ते प्रेजेंट FIR रजिस्टर हुई है। किते ना किते सैनी अपनी कुर्सी का फायदा चकदा ना। सुमेध सैनी तो लगातार ही फायदा चुक रहा सी, तां ही उन्हें इन्ने साल प्रोसैस ऑफ लॉ शुरू नहीं होने दिता। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स की सच्चाई नहीं बाहर आने दी कि वो एक्चुअली प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं सी, वो भगौड़े नहीं सी। सुमेध सैनी ने अपनी वर्दी की दुरवरतों करके, इन्फ्लुएंस यूज़ करके झूठे कागज़ तैयार कराए, उन्होंने टैररिस्ट शो किया, उन्होंने कस्टडी चों भज्या होया शो किया। ये तो सुमेध सिंह सैनी की रेपूटेशन भी आई है, वो आही चीज़ां करता रहा अपनी सारी सर्विस। सैनी के नाल इहदे विच होर किहड़े लोग शामिल सी? देखो, उस वेले दे 7-8 अफसरां दे नां दिते गए सी शुरू दे विच FIR दे विच, पर जो हुण पता लग रहा होर बहुत ऑफिसर्स दे नां आ रहे हैं। हुण किहदे की रोल है वो तो हुण तफ्तीश दौरान पता लगूगा। उहदे च किसी स्पैसीफिक ऑफिसर का होर नां लै पाउणा वो पॉसिबल नहीं है, पर इन्ना जरूर है जिवें कि प्रेम मलिक नां दे बंदे ऑफिसर का आया है जिन्हें डंडा दिता सी सैनी दे ऑर्डर्स से। मेन गल इस केस ये आ रही है कि जो भी होया है सुमेध सिंह सैनी की प्रेजेंस दे विच और इहदे डायरैक्ट ऑर्डर्स दे उत्ते होया सी। सो इस करके सुमेध सैनी मेन एक्यूज्ड है। बाकियां दा रोल अजे आइडेंटिफाई हो रहा। हुण कई लोगों के नां जगीर सिंह ते कुलदीप सिंह की स्टेटमेंट दे विच आए, जिवें कि प्रेम मलिक का भी, कि उन्हें की रोल प्ले किया इफेक्टिवली।
ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਧਾ ਮਾਫ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੋ ਵਾਧਾ ਮਾਫ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡੰਡਾ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਮਲਿਕ ਨੇ ਉਹ ਡੰਡਾ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਡੰਡੇ ਤੇ ਠੁੱਡਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡੰਡਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਈ ਗਈ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੌਰਚਰ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਬਹੁਤ ਬਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਟੌਰਚਰ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗਏ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਉਹਨੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 11 ਦਸੰਬਰ 91 ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਲੀਗਲੀ ਔਰ FIR 13 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਡਿਟੇਲਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵਾਧਾ ਮਾਫ ਜੋ ਗਵਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਡੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਉਹ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਡੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਡਿਟੇਲਸ ਅਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਉਹ ਬੋਡੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਧਾ ਮਾਫ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੁਣ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਲਾਂਟ ਹੋਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਟਕੋ 'ਚ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵਾਧਾ ਮਾਫ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ 'ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਕੋਰਟ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿਟਨੈਸ ਟਰੀਟ ਕਰਕੇ ਬਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫੈਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ਡ 120B ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਭੁਗਤਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਧਾ ਮਾਫ ਗਵਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਗਵਾਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਡੀ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕੀ ਸੀਗੇ ਬਿਆਨ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ 164 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਦੱਸੇ। ਸੋ ਮਿਸਿਸ GK ਮਾਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਉਹਦੇ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਸੀਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਸੀਨ ਦੇ ਵੀ ਸਮਝੋ ਇਹੀ ਗਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਟੇਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰ 29 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਖਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦ ਆ ਇਨਸਾਫ ਦੀ? ਦੇਖੋ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਇਨਸਾਫ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤਿਅਮੇਵ ਜਯਤੇ ਨਾਨ੍ਯਤਮ। ਸੋ ਸੱਤੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲੋ, ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਬਰ ਮੋਹਿ ਇਹ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਭੂ ਨ ਡਰੋ, ਨ ਡਰੋ ਅਰਸੋਂ ਜਬ ਜਾਏ ਲਰੋ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ, ਸੈਣੀ ਦਾ ਕੇਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਅਗੇਕਲੇ ਬਦਲ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਕਿਵੇਂ? ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੇ ਬਦਲ ਹੈਗੇ ਸੈਣੀ ਕੋਲ? ਦੇਖੋ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਗਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕੁਐਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ CBI ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੈਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ CBI ਬੜੀ ਅਨਫੇਅਰ ਹੈ, CBI ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਗਲਤ ਹੈ, CBI ਕਰ ਲਵੇ।
ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ CBI ਨੇ ਸੈਣੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਸੈਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਟੈਂਡ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭੱਜੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਕੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਹਾਂ ਸੱਚਾਈ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਿਰਕ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਕਰੀਬਨ 29 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗਵਾਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਵਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੀ ਜੱਖੂ।